लक्ष्मणमुनिः प्रतिगृह्णातु मामकम् प्रसादयति यत्सूक्तिः स्वाधीनपदिकां श्रुतिम् दयानिघ्नं यतीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये येन विश्वसृजो विष्णोः अपूर्यतमनोरथः विगाहे आमुनं तीर्थं साधुवृन्दावने स्थितं निरस्तजुम्हगस्पर्शे यत्र कृष्णकृतादयः अनुचितक्षमायोगम् अपुण्यजनबाधकम् अस्पृष्टमदरागं रामं तुरीमुपास्महे नमस्याम्यरविन्दाक्षं नाथभागे व्यवस्थितम् शुद्धसत्त्वमयं शौरेः अवतारं दिवाकरम् नाथेन मुनिनाथेन भवेयं नाथवानहं यस्य नैगमिकं तत्त्वम् अस्तामलतटां गतं यस्य सारस्वतस्रोतो वकुलामोदवासितं श्रुतीनां विश्रमायालम् शठारिं तमुपास्महे वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवती सखं यद्वेत्र शिखरस्पन्दे विश्वमेतद्व्यवस्थितं सह धर्मचरीं शौरेः सन्मन्त्रितजगद्धिताम् अनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमज्ञाननिग्रहाम् कमज्ञाद्यं गुरुं वन्दे कमलाग्रमेदिनं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यस्वयं गुरुभ्यः तत्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पती पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरं मन्दहासं वातारे अनिशं हृदि भावयामि. Praying to the Acharya Parampai, starting from our current Acharya till Lord Sri Narayana. We do the dhyana of their onions and we pray to them to grace us so that we can enjoy the transcendental today. My heartful thanks to Srimati Prabhavani and TTD for having invited our school, SRG School of Vedanta, and for having placed trust in us to talk a few words about Bhagavad Ramanujacharya. I must first introduce to you our school and the activities. After Arye did Kalachepam and passed certain exams, my father-in-law, Dr. N.S. Sinantharangacharya, he asked me to go and spread the Sampradaya, and he asked me to take a Maruti van and go all over and spread the Sampradaya. I was quite unable to do it. Till 2.5 years back, I met Soumya Rajgopal, and she was my student of spiritual intelligence. She took up this task. She created an online presence for us. That is the SRG Vedanta School website.
After that, many people have joined and benefited, and through workshops like Prakriti and Samashanam, we have got more than 50 people to do Samashanam and Prakriti. We have spread the knowledge by the grace of Acharyas to so many people who did not know about though being Iyengars, they did not know about Vishishta writing. So she took the initiative, and I'm very thankful to her. And now this school is flourishing with more than 100 students, and teach stotras, prabandhas. Mainly we teach how to live a life in a peaceful and blissful manner. This is the greatest contribution of Bhagavad Ramanujan. This I utilize in a way because there are students watching live for them. I gave this introduction. They don't know Kannada, many of them. Tamil சொன்னா அவங்களுக்கு எப்படி புரியாது. I'm a Tamilian, so my Kannada is very colloquial. You have to excuse me, but my Acharya used to say that Bhava is important, not Bhasha. ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೋ ನಾವು ತಮಿಳವರು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅನುಗ್ರಹ ಮುಖ್ಯ. ಭಗವದ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನ ತಿರುಗಾ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅನಂತರ ತಿರುವಾಳ್ಮೊഴി ಸಹ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶೈವ ರಾಜ್ಯ ಆಯಿತು. ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಸಮ್, ಜೈನಿಸಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ವೇದ ಸತ್ಯ, ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೂ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೈದಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷಂ, ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಭಗವದ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರುತಿ ವೇದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೇದನಂ ಉಪಾಸನಂ ಸ್ಯಾತ್ ವಿಶೇಷಂ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೇದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಮನನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ
ಚಿನ್ನ ಸ್ವೀಟಿ ಸಂತತಿ ರೂಪ. ಒಂದು ತೈಲ, ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಧಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ತೈಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಡವೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಾತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನ. ಬರೀ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಮನನ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಮೇ ವೈಶ್ಯವೃಣೋತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಯಾರು ದೇವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರಿಯತಮ ಏವ ವರಣೀಯ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ದೇವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವೇ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ನಾವು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನೇ ಅದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಅದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಸಹಿತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಿನ್ಗೆ ಆ ದೇವರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇವರು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಥೋಡಿ ಥೋಡಿ ಸೇ ಬಾತ್ ಬನ್ ಜಾತಿ ಹೈ ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಲವ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಲವ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಇದ್ರು ಮನೇಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಗೀಸರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ತಾನೆ. ಒಂದಿನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕಿಚನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿಗೂ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅರೆ ಯಾರಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನೋಡಿ ಗೀಸಲು ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತ ತೆಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು. ಈ ದಿನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೇರ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರು
ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸಾರಾಂಶ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ? ನೀವೇ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ದೇವ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಮರಣ ಜನನ ಯಾವುದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಗಾಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ, ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ? ದೇವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ವರ ಧರ್ಮಂಚರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಸತ್ಯಂ ವರ ಅಂತ? ಸೊ ದೇವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಮಾತನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಗುರುವಾರಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಭಾಷೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಖಂಡಿತ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಆಟೋವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿತೀವಿಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಇದರಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಸರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇಡಪ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶ್ರೇಯಶ್ಚ ಪ್ರೇಯಶ್ಚ ಅಂತ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನೆಡುಹ ನಲ್ಲದು ಕಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ತರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೇಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಚಿಕೇತಸ್ಗೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪ್ರೇಯಸ್ಸು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಿನ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆವಾಗ 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಂ ಚ ಹೃದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವರು ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಸ್ಮೃತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಅಪಹರಣ, ಫರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಮರೆಯೋದು. ನಾವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವೇ ಇಷ್ಟು ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಾರ. 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ಅವನೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ?
ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ಞಾನ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ನಾವು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತದಾವಿ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಗಂತಂ ಏನಮಾಮುಪಯಾಂತಿದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರ್ತೀಯ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷಿಪಾಣಿ ಆಸುರಿ ಯೋನಿ, ಆಸುರ ಯೋನಿ ಕಂಡುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಆಯಾ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಮೃತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗುರುವಾದಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕರ್ಮದ ರಂಗಮ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್. ಏನು ಹಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ತಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಹೋಗು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ದುಃಖನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, SRG ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡೋ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆತರ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಹೋಗು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ 2 ದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇವಾಗ 4 days ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋರು ಇವಾಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾನೋ ಅದು ತಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮುಗಿಸ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೊಸರು ತಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊಸರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ, ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಚ ಮತ್ವಾ ಅಂತ. ತ್ರಿವಿಧಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭೋಕ್ತಾ ಜೀವಾತ್ಮ, ನಾವು ಸುಖ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಭೋಗ್ಯಂ ಈ ಅಚಿತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ತರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮುಗಿಸ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸೋದು ಯಾರು? ದೇವರು. ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಫಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ? ಫಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನಿಗೆ. ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ, ಇವನು ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚು ಅವ್ನು ಸೋತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಫಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತೀರಾಟ ವಿளையாಟ ಪಿಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಟುತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ದೇವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ತುಂಟುತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಯಾರ ಮೊಸರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ತುಂಟುತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ತುಂಟುತನ
ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಹೇಗ್ ತಡೀತಾನೆ, ಹೇಗ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿರ್ತದ, ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನಮ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ದಿನ ನೀವು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ತುಂಟುತನ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕತ್ ನೋವಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ SI ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಕತ್ ನೋವಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾಕ ಬಂತು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕತ್ತು ನೋವಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಆತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ನೋವಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೋ. ಅದು ನಾನು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ. ಆವಾಗ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ನನ್ಗೂ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ನಲ್ಲ, 1 ದಿವಸ ಕೊಡೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದೇ ಹೇಳೋರು ಭಾಷೆಗಾರರು. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಕೆಲಸನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನ. ಮಾನವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿ 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 ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸನ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ದು, ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಟುತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಾನು ಕರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದೂರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮ ದೇಹ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ದೂರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಳಗಿದ್ರೆ ತಾನೆ ದೇಹ ನಮಗೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ದೇಹ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಕರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರತನ ಕ್ಷಣದ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಫಲನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಮತಾ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಲದಿಂದ ಏನೇನ್ ಬರಲು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ನಮ್ದ? ಮನೆಯೂ ನಮ್ದಿಲ್ಲ, ಪೈಸಾನೂ ನಮ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು 2ನೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪೇಂಟರ್ ಇದ್ದಂತೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ $100 ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 200 ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಫಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಅವ್ನು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ದೇವರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡು, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಲಿಸು, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇ ಸಾಧನೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಪಾರಯತಿ ಅಂತ ಅವನೇ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇವನ ಪ್ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಇವನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಪ್ರೀತೆಯೇ ಪಾರಯತಿ, ಇವನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಪಾಲಿತವಾನ್, ಅವನೇ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಕಾಲನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅప్పుడు ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಇವ್ರ ಗುಣ, ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ, ನಾನು ಅಕಿಂಚನ, ನಾನು ಮಾಡೋದು ನೀನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ರಾತ್ರಿ ಜ್ಞಾನನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೂ ಮಧ್ಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಹಾಗೆ ಧೂಪ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಪಾಪ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಗೀತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಗಾರ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಮಾನುಜ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬಂದು ರಾಮಾನುಜ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ನಿನ್ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೇರಿ ಅಂತ ಒತ್ತಪಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಷಯ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಜಂಬ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಹೋಗೋದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ? ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಿದ್ದಿರೋ ಜೀವಾತ್ಮನ ವೈಕುಂಠ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟ. ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗಿಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇವ್ರ ಪಕ್ಕ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು? ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇದಾಂತ. ವೇದಾಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಿದ್ದಿರೋ ಜೀವಾತ್ಮನ ಮೋಕ್ಷ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಒಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅದೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೈಮ್ನ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಟೈಮ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸರಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆರು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ? ನನಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ?
ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಭಾಷೆಗಾರರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವ ಅಂತ. ಇದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಥ್ಯ, ನೀನು ಮಿಥ್ಯ, ಯಾಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಮಿಥ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಭಾಷೆಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವ ತತ್ವ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆ ಚೇತನ ಮತ್ತೆ ಅಚೇತನ. ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇಹ ಇದೆ, ದೇಹ ಒಳಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದೆ, ಅದೇ ನಾವು. ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವೆಲ್ಲ. ದೇಹ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಈ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇಹನ ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ದೇಹ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ ಶರೀರ ಕೈಕಾಲ ಆಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ಒಳಗಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಜೀವಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಈ ಕೈಕಾಲದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲದ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ದೇವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ದೇಹ ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮ ಶೇಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆತ್ಮನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಈ ಶರೀರ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಹೇಗೆ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಧಾರ. ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇರೋದೇ ಇವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಅಂತಾರ ಕಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಶರೀರಂ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಆಧೇಯ, ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಈ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಶರೀರ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಇದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಯಾಮಕ. ನಾವು ಇರೋದೇ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ತನಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೈ ಕಾಲಿದೆ ಅಂತ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಚಿತ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ನಾಮ ರೂಪ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮರೈ ಅಂತ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅವನು ರೂಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ರೂಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಆತನ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಮಾಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ರೂಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವನು ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಾರು ಒಳಗೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡು, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಗೆ
ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ದುಃಖ ಸುಖ ನಮಗೆ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕ. ದುಃಖ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬರೀ ದುಃಖ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ ದುಃಖ ಹಂಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸುಖ ದುಃಖ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗುರುಮಾನವದು ಲೀಲ. ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಪ್ರೇರಣೆಯ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನುಗುಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ನನ್ನೊಳಗಿಂದ ಹೇಳ್ತೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತನ್ನೇ ತಾನ್ಕಿ ಚಿತ್ತ ಮಾಯನ್ ಅಂತ 1000 ಪಾಸ್ತ ನನಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ತನ್ನಗೇನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಗೇನೆ ಇಷ್ಟು ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಬ್ರು ಆನಂದವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಡೆಯವರು ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಶೇಷರು, ದೇವರು ಶೇಷಿ, ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾವು ದಾಸರು. ಅದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀ ಶೇಷ, ನಾನು ಶೇಷಿ. ಅವ್ರು ಶೇಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶೇಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಟೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಇವರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದ, ದೇವರಲ್ಲಿದ್ರು ಸಾರಥಿ ಇವರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಇಳಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಶೇಷಿ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಶೇಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವನೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅವನು ಸೇರಿ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಇದೇ ಭಾಷೆಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾರ ಅಂಶ. ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನ ಶೇಷಿ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಶೇಷ, ನೀ ಶೇಷಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡು. ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾರ ಹತ್ರನೇ ನನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದವಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಜೀವಾತ್ಮಗೂ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಒಂಥರ ಅಂತಾರೆ, ಬೇರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಷ್ಟು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇವರು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಶೇಷಿಯ ಇರುವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ರಕ್ಷಕ. ದಾಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಅವನು ರಕ್ಷಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ.
ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಕೈಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕೋಲ್ಲಾಸ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಶರೀರ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಈ ದೇಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರನೋ ಅದೇ ತರ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಶರೀರ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಚಿತ್, ಅಚಿತ್, ವಿಶಿಷ್ಟ, ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವ ತತ್ವಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವ ತತ್ವಂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು? ಚಿತ್, ಅಚಿತ್, ವಿಶಿಷ್ಟ. ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್. ಅಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥ, ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇದು ಎರಡು ಶರೀರ ದೇವರಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಉಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನನ್ನ ದೇಹನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜೀವಾತ್ಮ ಕುಶ ಅಂತೀರಾ? ಒಳಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಶ ಅಂತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮೂರು ತತ್ವಗಳು ಇದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಉಷ ಅಂತ? ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತೃಣ, ಒಂದು ಗ್ರಾಸ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ದೇವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ. ಇದು ಭಾಷೆಗಾರರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಸತ್ಯ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇರೋ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಷ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಪೆಟ್ಸ್ ತರ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಳಗಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ಸೋದು. ಇದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು, ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಒಡೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್, ಅಚಿತ್, ವಿಶಿಷ್ಟ, ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವ ತತ್ವ. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾಗಬೇಕು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೇನವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿನ ಚಲತಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ, ನಾವು ನಮ್ ಪಟ್ಟಿನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಬೇಡ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತರು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾಮ ಮಹಿಮೆ ಕತೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಾನೇನ್ ಕೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಭಾಗವತರು ದೇವರೇ ಒಳಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಣಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತರು ಜ್ಞಾನಿ ಏನೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಭಯ ಅಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ದುಃಖ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ದಿನಾಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ದಿನ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬರ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ರೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಭಾವಪೂರ್ವಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ
ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ತೇನ ವಿನಾರ್ಜನಮ ಪಿನಚರತಿ ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ದೇವರೇ ಹೇಳಿಸೋದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು? ನಾನು ದಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಪರಿಕಲ್ವಾನ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬರೋದ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರ ಪಾಪ ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ತರತ್ತಲ್ಲ ಕುಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಏನು ಪಪ್ಪೀಸು ಕಿಟನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೂ ನಾನು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ದೇಹಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ನಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥ, ನಾವು ಇರೋ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ್ದು ಅವರ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ 32 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ಕುಳ್ಳಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಒಬ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಕುಳ್ಳಗಿರೋದು ಒಂದೇನೆ ಸ್ವಭಾವ, ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಯಾರ ನಮ್ಮನೀಯ ಹಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇವರಂತೆ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಮಗನುಗುಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು, ನಮಗೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕೋಪನೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು, ದುಃಖನೂ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು, ಭಯನೂ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇದೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವಿಶೇಷ ಶೇಷಿ ಭಾವ ಇಂದ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಬರೀ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖ ಸುಖ ನಮಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಭಯ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವನಿಷ್ಠ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ರಹಸ್ಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇವರು ಮೆಚ್ಚದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ವಿ. ನಾವು ಭಾಷ್ಯಕಾರರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪದೇಶನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ.